لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ محمد علی اوان البیب پے ٹی وی کی طرف سے حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ میں ہمیشہ آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے کراتا ہوں جن کو دیکھ کے آپ ہمیشہ خوش ہوتے ہیں یا آپ کو نئی معلومات، آپ کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج میں موجود ہوں مسجد عائشہ ممتاز ٹرسٹ میں، جو کہ واقع ہے نڑیاں ایبٹ آباد میں۔ ناظرین، ویسے تو مساجد میں آپ کو پتہ ہے کہ مدارس بھی ہوتے ہیں، قرآن پاک پڑھا بھی جاتا ہے، اور نماز تو پنجگانہ ہر مسجد میں ایک لازمی حصہ ہے۔ لیکن اس مسجد میں جو کام ہو رہا ہے وہ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کام میں شامل ہو۔ اگر وہ اپنا وقت اور اپنی جان نہیں لگا سکتا تو اپنا پیسہ لگائے، اگر پیسہ نہیں لگا سکتا تو اور جس کسی بھی طریقے سے کوئی مدد ہو سکتی ہے، کسی کو انفارمیشن دینے کی صورت میں، یا اس کے پاس جو بھی کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے جو خدمت میں پیش کر سکتا ہے تو اس میں شامل۔ ناظرین، اس مسجد میں جو کام ہو رہا ہے وہ اس مسجد میں ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے نور القرآن محل۔ نور القرآن محل ادارہ جو ہے وہ ایک ایسا احسن کام انجام دے رہا ہے کہ جس میں میرا اور آپ کا دل کرے گا کہ ہم بھی اس میں شامل ہوں اور اس کار خیر میں حصہ ڈالیں۔ پچھلے تقریباً 15-16 سال سے نور القرآن محل جو ہے وہ پورے KPK سے، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر سے جو قرآن پاک جو شہید ہو جاتے ہیں ان کو یہاں پہ جمع کرتے ہیں۔ ان میں سے جو قرآن پاک ریسٹور ہو سکتے ہیں ان کی جلد بندی کر کے ان کو واپس مدارس میں پہنچایا جاتا ہے۔ جو قرآن پاک جن کی دوبارہ جلد بندی نہیں ہو سکتی اور شہید ہو چکے ہوتے ہیں ان کو محفوظ طریقے سے قبروں میں محفوظ کر کے دفن کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ ایک مستند طریقہ ہے جو پورے KPK میں بہت سارے ادارے کر رہے ہیں، لیکن ایبٹ آباد میں اور ہزارہ میں یہ واحد ادارہ ہے جو پچھلے 15 سال سے یہ کام کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات ان لوگوں سے کراتا ہوں جو اس کار خیر میں لگے ہوئے ہیں، ان والنٹیئر سے کراتا ہوں، ان مولوی صاحبان سے کراتا ہوں کہ جو پچھلے 15 سال سے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ لوگ مساجد میں، مدارس میں، قبرستانوں میں اور مزاروں پہ جا کے جو جتنے بھی شہید قرآن پاک ہیں یا ایسے اوراق ہیں جن کے اوپر کلام الہی لکھا ہوا ہے، وہ اس کو جمع کر رہے ہیں اور جمع کر کے یہاں پہ لاتے ہیں اور لا کے پھر اس کے اوپر یہ تمام پروسیس کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک اگر میں کسی پہاڑ پہ اتارتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن پاک صرف مومن کا دل ہی ہے جو سنبھال سکتا ہے، اور مسلمان قوم ہی ہے جس کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے عطا فرمایا۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں، اور جس طرح اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑیں کیونکہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، آئیے ان لوگوں سے ملتے ہیں جو اس کو قرآن پاک کو محفوظ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور شاید ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں اور شاید ہماری بھی بخشش کا یہ ذریعہ بن جائے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قاری محب الرحمن، جامع مسجد بی بی عائشہ ممتاز، اس میں امام مسجد ہوں، اور یہاں پر اس مسجد میں قرآن محل بھی ہیں جس میں شہید اوراق، شہید قرآن پاک ہمارے پاس یہاں آتے ہیں، ہم جمع کرتے ہیں، اور ان میں جو مکمل شہید قرآن پاک ہوتے ہیں ان کو ہم دفنانے کے لیے تیار کرتے ہیں، بوریوں میں بند کرتے ہیں، اور اس میں سے جو قرآن پاک جس میں سپارہ کم ہوتا ہے، 2 کم ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ سپارہ 2 لگا کر اس کی دوبارہ جلد بندی کر کے تو دوبارہ اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں۔
جی آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مسجد کا حال ہے. اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں. کم از کم اس حال میں 1100 بندہ اس میں بیٹھ سکتا ہے. یہ نیچے کا حال ہے مسجد کا. اور اوپر چلتے ہیں. اوپر جو جہاں قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں آئیں. یہ بالائی منزل ہے. اس پہ یہ باہر سے قرآن پاک جو آ جاتے ہیں تو وہ پھر یہاں پر رکھ کر یہاں پر چھانٹی کرتے ہیں. تو یہ اس میں سے جو کورے قرآن پاک ہیں یہ نکلتے ہیں. اس طرح سے ان کو الگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ مکمل جو شہید ہوتے ہیں ان کو بوروں میں رکھ کر وہ پھر ہم اس کا اندر آئے. یہ سارے یہ قرآن پاک شہید ہیں. یہ شہید قرآن پاک ہیں سارے. یہ ان کو پھر ہم دفناتے ہیں. اور یہ سارے مکمل شہید قرآن پاک ہیں ان بوروں میں. اور ان کے علاوہ یہ جو چھانٹی میں یہ دوسرے قرآن پاک آ جاتے ہیں. مثلا یہ سامنے یہ رکھے ہوئے یہ ہیں. اس کے ساتھ وہ سامنے دوسرے یہ دیکھو میں رکھے ہوئے ہیں یہ سارے. اور یہ اس طرف بھی ہیں. یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ قابل جلد ہیں. تو ان کے ساتھ کسی کے ساتھ سپارہ لگتا ہے, کسی کے ساتھ 2 سپارے لگتے ہیں یا مختلف. تو پھر اس کو جو ہے دوبارہ اس قرآن پاک کی ریپیئرنگ کی جاتی ہے اور اس کو بنا کر تو اس کو پھر مدارس میں تقسیم کیا جاتا ہے. تو ہمارے ساتھ یہ ہیں ہمارے یہ قرآن پاک کی جلدبندی کا سلسلہ جاری ہے. یہ مولانا محمد اسماعیل صاحب ہیں ہمارے ساتھ. یہ جامع مسجد غوثیہ نڑیاں جن کے خطیب ہیں. یہ ماشاءاللہ یہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ یہ دوسرے ہمارے یہ عابد صاحب ہیں. یہ بھی قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. وہ ساتھ میں یہ ہمارے پرویز صاحب ہیں. یہ قرآن پاک کی یہ بھی اس میں بارے بنا رہے ہیں. قرآن یہ چھانٹی کرتے ہیں. مختلف یعنی جو بھی خدمت ہے اور وہ سر انجام دے رہے ہیں. اب یہ مختلف سپارے ہیں. یہ سارے یہ ترتیب سے لگائے ہوئے ہیں. اس میں سے پھر ہم جو ان کو چاہیے ہوتے ہیں تو پورے قرآن پاک کا سیٹ بھی ان میں سے بنا لیتے ہیں. تو یہ بھی باہر سے آتے ہیں. کوئی یہ آپ کے اندازے کے مطابق کا جو طریقہ کار سے لکھے گئے ہوتے ہیں یہ وہ ہے. سب یہ کتنا پرانا قرآن پاک ہے؟ تقریباً 200 سال پرانا ہے جی. یہ 200 سال پرانا ہے یہ. اچھا جی اس کا جلد جو ہے وہ چمڑے پہ کی ہوئی ہے. اچھا جی ہاں. یہ دیکھیں یہ کتنا سال اس پہ کیا لکھا ہے سر. یہ یہاں پر دیکھیں یہ اس کا دیکھیں یہ کتنا پرانا یہ تفسیر ہے. یہ مختلف رسم الخط والے پرانے کتاب. بھائی نے پوچھا کہ قرآن عظیم الشان کا کام کب سے اور کس طریقے سے شروع کیا گیا ہے. تو اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے. میں اختصار کے ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2007 میں جب ہم نے دیکھا کہ قرآن عظیم الشان کی بے حرمتی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور مختلف قبرستانوں میں یا جو اسکول کی بکس ہیں وہ بھی مختلف قبرستانوں میں پڑے رہتے تھے, تو ہم نے سوچا کہ قبرستانوں میں چونکہ بے حرمتی ہوتی ہے یا کسی اور جگہ ایسی جہاں مسجد کی چھت ہے یا کوئی جگہ ایسی ہو جہاں پہ اس کی بے حرمتی ہو رہی تھی, تو ہم نے یہ ایک ادارہ قائم کیا, ادارہ تحفظ قرآن پاک اور اوراق مقدسہ کے نام سے. اور پھر ان کو ہم نے
जमा करना शुरू किया। इससे पहले हम एक और मस्जिद में जमा कर रहे थे। 2007 से हमने कुरान शरीफ को जमा करना शुरू किया, और तरीक़ाकार हमारा ये होता है कि जमा करने के बाद उसकी छांटी होती है, जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ भाई रज़ाकाराना तौर पर, जनाब परवेज़ साहब हैं, दीगर हमारे दोस्त हैं, वो यहाँ पे रज़ाकाराना तौर पे जमा करते हैं। और जमा करने के बाद इसको हम गिलाफ में लपेट के और महफूज तरीके से कब्रिस्तान में लेके जाते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी कब्र इसके लिए बनाई जाती है। उसमें जिस तरह अलमारी में इंसान कुरान शरीफ रखता है, उस तरह रख के उसके ऊपर हम कपड़ा डालते हैं। कपड़ा डालने के बाद घास डालते हैं। घास डालने के बाद मशीनरी से, जिस मशीनरी से हमने कब्र बनाई होती है, तो उसी मशीनरी से हम दोबारा उस पर मिट्टी डाल देते हैं। कुरान शरीफ से पहले हमारा तरीक़ाकार ये था कि हर हफ्ते में हम गाड़ी लेके जाते थे, मुख्तलिफ कब्रिस्तानों से, मदारिस से, मसाजिद से ले आते थे जो शहीद होते थे। फिर उनकी यहाँ पे छांटी करके जो काबिल मुरम्मत होते थे, उनकी मुरम्मत, जिस तरह कारी साहब ने आपको पूरी तफसील बताई कि उसके हम मुरम्मत करके दोबारा मदारिस को डोनेट कर देते हैं, उसको उनमें तकसीम कर देते हैं, तो ताकि वो दोबारा पढ़े जाए, वो ज़ाया होने से बच जाए। और जो बिल्कुल शहीद होते हैं उनको हम दफनाते हैं। और जो लोग हमें अभी तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया है, ज़्यादातर लोग जो हैं वो खुद लेके आते हैं, यहाँ पे मस्जिद में पहुँचा दें। हर महीने में तकरीबन 5-10 गाड़ियाँ भी आ जाती हैं, 5 भी आ जाती हैं, अच्छा, इससे ज़्यादा भी आ जाती हैं। पूरे खैबर पख- हज़ारा डिवीज़न से, अच्छा। और साथ गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है। मरी और मुजफ्फराबाद से भी कागान वगैरह ये तमाम इलाकों से आते इसके अलावा तो इसका कोई और तरीक़ाकार फ़िलहाल शरई रूह से भी हमारे पास नहीं है, और कोशिश कर रहे हैं कि इसका कोई अच्छा तरीक़ाकार किसी के जहन में हो तो वो हमें कॉल भी कर सकता है, हमें बता भी सकता है, ताकि अगर इसका न्यू पेपर बन जाए और उस पर दोबारा छपाई हो जाए तो ये सबसे बेस्ट हाल है। बेस्ट हाल है। अच्छा, इसके साथ साथ क्या ये मौजू होगा कि ये कुरान पाक जिस तादाद में है, इस तादाद में जो कोई पुरानी माइन जो है हमें मिल जाए, जो कि ऑलरेडी एक बहुत गहरी होती है और जहाँ पे आम आदमी की दस्तरस जो है वो नहीं जा सकती, और उसमें अगर हम महफूज करके रखते हो फिर उसको बंद कर दें, तो क्या ये एक मुस्तनद तरीका होगा? अगर इस तरह मिल जाए तो बेहतर है। अच्छा, अजीज बंग हरनों के साथ आगे एक पहाड़ी है, और वहाँ पर एक जगह हमारे दोस्त हैं, उन्होंने डोनेट की हुई है, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ लेके आए, तो वहाँ भी हम कुछ इंशाल्लाह वहाँ भी लेके जाएंगे। हैं तो हमारे पास कुरान पाक बहुत ज़्यादा है, तो ये उधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इस पे तवज्जो दे तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अब आप मुझे बताएं कि आपने इस सिलसिले में जो हमारी गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड इस्लामिक अफेयर्स वाली मिनिस्ट्री है, उसके साथ आपने राब्ता करने की कोशिश की है और उनसे दरख्वास्त की है कि वो किसी तरीके से आपकी मदद? हमने तकरीबन नूरुल हक कादरी साहब के साथ पास भी गए हैं। अच्छा, बाकी जो मुश्ताक गनी साहब है उसको भी हमने, जो हमारा मौक़िफ़ है वो हमने उनका इजहार किया है, लेकिन अभी तक उसका कोई जवाब मस्बत नहीं मिला। अलबत्ते इतनी बात हो गई है उनके मिलने से कि अखबारात पे पाबंदी लगी है, तनूरों पे अखबारात वगैरह नहीं बिक रहे। अच्छा, ये अच्छा हमें उसका रिजल्ट मिला है, बाकी कोई ताउन उनकी तरफ से नहीं हुआ। तावन से। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मुखय्यर हजरात आपके साथ किस तरह तावन कर सकते हैं और किस किस चीज़ में आपकी मदद कर सकते हैं? मुखय्यर हजरात को तो खुला इख्तियार है, कुरान हम सब का मुश्तरका है। हर मुसलमान चाहता है कि मैं इसमें कुछ हिस्सा अपना डाल दूं, तो इसके कफन की मद में कपड़ा है, जिलबंदी की मद में हमारे पास जो साथी जिलबंदी कर रहा है उसको तनख्वाह देनी पड़ती है, तो वो तनख्वाह की मद में जो कुरान शरीफ की सिट हमसे लोग जो सिपारों की सीट अक्सर मांग रहे हैं उनकी मद में वो कर सकते हैं। इनको ले जाने जो दफनाने का जो अखराजात हैं, मशीनरी का है और कब्र खोदने का है, उसमें मुखय्यर वजारत के पैसे लग सकते हैं। यानी जो जिस तरीके से भी वो कहेंगे हम उस तरीके से उसके पैसे यानी इस काम में खर्च करने के लिए करने के पाबंद होंगे वो। अच्छा, आपको इन चीज़ों में भी मदद दे सकते हैं और पैसे भी दे सकते हैं, पैसे की मद में भी मदद दे सकते हैं। जी। ज़मीन के मद में आपको मदद चाहिए या ज़मीन आपके पास ज़मीन ऑलरेडी? फिलहाल हमारे पास है, लेकिन अगर माइन की जो बात आप कर रहे हैं किसी दोस्त के पास है तो वो राब्ता कर लें। अच्छा, ठीक है। आप समझते हैं कि ये एक मुस्तनद तरीका है और इसमें हम कुरान पाक को महफूज कर सकते हैं? जी जी। ठीक है जनाब।
अच्छा काई साहब, ये वो कुरान पाक हैं जिनकी जलबंदी हो चुकी है? जी जी, ये बराए मेहरबानी एक कुरान पाक हमें कोई खोल के दिखाएं ताकि हम अपने नाजरीन को बता सकें कि ये इस तरह जलबंदी। ये कुरान पाक है जी, इसका ये जो है इसकी जल्दबंदी होकर ये तैयार हो चुका है। अच्छा जी, हाँ जी, इसकी अब ये जो है इस तरह से अब माशाल्लाह। ये देखें, ये कुरान पाक है, ठीक है, ये इसकी मुकम्मल ये जल्दबंदी करके तैयार हो गया। ये यहाँ पर ये है। ठीक ठीक है, ये मजबूत जलबंदी खुलती है। ठीक, जज़ाकल्लाह जी। ये ठीक है जी, स्टोर हो गया। बताइए कि ये जो रैक्स में जो अभी कुरान पाक पड़े हुए हैं जो रिस्टोर हो चुके हैं, अब इनकी आप तरसील कैसे करते हैं? इनको कहाँ, किन लोगों को तक पहुंचाते हैं? बात ये है सर कि ये जो रेक है ना, इसमें से जो कुरान पाक तैयार हो जाते हैं, जी जी या तैयार होते हैं, ये हम यहाँ से जो है ये मदारस वाले जो हैं जिनको जरूरत होती है जी, और उनको हम फी सबीलिल्लाह जो हम उनको दे देते हैं। अच्छा। और जिन हजरात को ये कुरान पाक जरूरत हो वो बाजार से नहीं ले सकते हैं, तो फिर वो हमसे बिल्कुल फी सबीलिल्लाह वो हमसे रब्ता करके हमसे ले जा सकते हैं। तो जी अच्छा ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं रिटायर था तो मैं, हमारी ये महल्ले की मस्जिद है, तो एक दिन ये मेरे मौलाना इस्माइल साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम 2007 से जो है ना कुरानिया वराक की जमा करके ये साथ वाली दूसरी मस्जिद है उसमें जमा, और वहाँ जगह कम थी, तो उन्होंने कहा कि शाह साहब से हमने इजाज़त ली है, इधर स्पेस काफ़ी था तो हम इधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने इनके काम को देखा और अल्लाह ताला ने मुझे फरागत दी हुई थी, तो मैं भी इनके साथ बिला किसी मुआवजे के इस काम में शामिल हो गया और तकरीबन पिछले 2 साल से इनके साथ में बिला मुआवजा बग़ैर किसी उजरत और उसके में काम कर रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं अलिफ पे चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने इंतहाई कीमती वक्त में से टाइम निकाला और यहाँ हमारे पास तशरीफ़ लेके आए। हज़ारा डिवीज़न में ये जिस तरह का काम हो रहा है कुरान पाक की हिफाजत का, ये अपनी नौइयत का पहला इदारा है। देखिए, कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया हुआ है, ये किसी बंदे का मोहताज नहीं है। मगर मैं खुसूसन जो हमारे अब्टाबाद के बुज़ुर्ग हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जितना काम हो रहा है फ़ी सबीलिल्लाह हो रहा है। आप अपने टाइम में से टाइम निकालें, चाहे संडे को आते हैं, फ्राइडे को आते हैं, 2 घंटों के लिए, 4 घंटों के लिए, जितना आपके पास वक्त निकलता है आप आएँ, यहाँ पे काम करें। आप अपनी ज़िंदगी में खुद देखेंगे कि ज़िंदगी में कितनी तब्दीलियाँ रूनुमा आती हैं। ये अल्लाह ताला की किताब की खिदमत है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरास है जो हर किसी को नसीब नहीं होती, मगर जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, यकीनन ये खुशकिस्मत लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो आप सब लोगों से चैनल के तवस्सुत से गुजारिश है कि वो आए, जानी तौर पे काम करें। अगर काम नहीं कर सकते, कोई इमदाद कर सकते हैं, इमदाद करें। इसका सिला अल्लाह ताला आपको दुनिया में भी देगा और आखिरत में भी देगा। जज़ाकमुल्लाह खैर।